वर्ल्ड सिख अपडेट देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਆਰਿਆ ਜੀ। आओ पहले उन्होंने फतेह की सांझ करिए तो फिर अपना कार्यक्रम अगे बढ़ाइए। अंग्रेज सिंह पन्नू जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। रजिंदर आर्या जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। शुरुआत रजिंदर आर्या जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜੋ किसानी बिल आए ने, जो 3 बिल आए ने, एक्चुअली 3 नहीं, एक बिजली वाला भी चौथा बिल, क्योंकि मेरी गल हुई सी पिछे जे ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬਿਲ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ, ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੇ। हेलो, मैं कहना चाहूंगा जे तुसी हिंदी विच कंफर्टेबल है हो तो तुसी हिंदी विच बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जी। जी जी, जो कोरोना सरकार ने बड़े जोर जबरदस्ती के साथ और बड़ा ऐसा समय देखा है, सरकार के फेवर का ये समय था महामारी का। बिल्कुल सरकार की ये सोच थी कि कोई भी पूरे देश में किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान को जो दबाने के लिए ये बिल लेके आए हैं। और कोरोना महामारी में कोई इनके सामने बोलेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और एपिडेमिक एक्ट के और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था पूरे देश में। तो इसका फायदा, नाजायज फायदा और धक्के से फायदा उठाया, गलत समय में फायदा उठाया। और तीनों के तीनों बिल किसान विरोधी तो हैं ही, देश विरोधी हैं। और सरकार की ये साजिश है पूरे तरीके से कॉरपोरेट के हाथों में देश को बेच दिया जाए। और ये लड़ाई जो बन चुकी है, ये जनता वर्सेस कॉरपोरेट बन चुकी है। और ये चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये षड्यंत्र एक रचा गया है। और जिस तरीके से इन पूंजीपतियों ने भाजपा को चुनाव के दौरान हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग करी थी, अब ये मोदी जी ने ये वादा उनको पूरा किया है, जो वादा चुनाव के दौरान उनको अंबानी और अडानी से लिया गया था। और इस समय में जो अंबानी और अडानी के दोनों के तकरीबन 50-50 के करीब नेशनल न्यूज चैनल है, उन नेशनल न्यूज चैनल पे कभी अर्नब गोस्वामी का मैटर आता है, कभी कंगना रानौत का मैटर आता है, कभी दूसरे मैटर आते हैं। पर किसानों का अभी तक इतने बड़े आंदोलन हरियाणा, पंजाब में और पूरे देश में जो चले हैं, कभी भी बड़े मीडिया चैनलों ने इनको आंदोलनों को नहीं दिखाया गया है। और जिस तरीके से पंजाब में पहले पंजाब की जथेबंदियों ने रेलवे ट्रैक बंद किए, अब तकरीबन पिछले 20 दिन से केंद्र सरकार वहां सारी रेलें बंद कर रखी हैं, जबकि पंजाब के लोग अब ये चाह रहे हैं अभी रेलें चलाई जाए। केंद्र सरकार चाहती है नहीं चलाई जाए। तो आज पंजाब की सारे जथेबंदियों ने ये फैसला किया है, हम दूध, फल और सब्जी हम दिल्ली में नहीं जाने देंगे, नहीं भेजेंगे। इस विरोध स्वरूप ये पंजाब में ये फैसला लिया गया है। और जो पहला जो बिल है वो मंडियों को खत्म करने का बिल है, एपीएमसी को तोड़ने का बिल है, जबकि सरकार ने जो पहले। हेलो, हाँ जी राजेंद्र जी, मतलब यहाँ जो पंजाब के किसान जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन लेके बैठे हैं, हरियाणा की किसान जथेबंदियां उनके साथ कितना सहयोग कर रही हैं? हरियाणा की जत्थेबंदियां भी पंजाब के जत्थेबंदियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में पूरे देश के जत्थेबंदियों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये फैसला लिया गया है। 5 तारीख को जो भी ये बंद रखा गया था, इसमें देश की सारी जत्थेबंदियां शामिल थी। और 26-27 को नवंबर को सारी देश की जत्थेबंदियों ने फैसला लिया है, दिल्ली जाएंगे, इकट्ठे होकर दिल्ली जाएंगे। जी, मतलब और
जितने भारतीय चैनल हैं वो उनसे ये खबर ऑलमोस्ट हर जगह से उड़ चुकी है, कहीं किसी भारतीय चैनल पर ये नहीं आ रहा। देखो, सारे के सारे मीडिया चैनल जो हैं वो सरकार के भारी दबाव में हैं, सरकार से एडवर्टाइजमेंट भी है और लेते हैं, किसी तरीके से सहयोग भी लेते हैं। और जिस तरीके से अब अर्नब गोस्वामी का जो मसला आया है, और उस तरीके से भी दबाव बनाने का एक कोशिश किया गया है सारे मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया चैनल पे किया गया है। और ज्यादातर जो ये अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के चैनल है, जैसे एक जी न्यूज चैनल है, जी न्यूज चैनल के कई चैनलों के मालिक राज्यसभा में और लोकसभाओं में सांसद हैं। इस वजह से ये मसले हमारे दब गए हैं। गांव देहात के, खेती के, किसानी के मसले बिल्कुल बुरे तरीके से दबा दिए गए हैं, इनको रौंद दिया गया है। जी, मतलब आपके पर हम का मतलब ये है कि जो इलेक्शनों में कॉर्पोरेट ने फंडिंग की थी, आज की डेट में उनका कर्जा चुकाया जा रहा है। सो हाँ, बिल्कुल कर्जा चुका है। अंग्रेज सिंह जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆੜਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ 154 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 2020 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਦਾਮ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਸਤੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 10 ਕਿੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ 3 ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਆਰਿਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਲੁਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੁਕਵਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਐਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ
जो मेरी फिलॉसफी है कहती है। अंग्रेज सिंह जी, मैं जी आप जी ने जो गल की मैं उससे एक गल आप जी दी गल अगे वधाउंदे होए कहना चाहांगा कि देखो जी जेड़े क्योंकि ये जिहड़ी हिंदुत्व दा मुद्दा आ जांदा ये आ जांदा कट्टरवाद ते बड़ी कट्टरवाद ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕट्टरवाद ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ईरान ਜਿਹੜਾ ਹੈ इराक ਜਿਹੜਾ ਹੈ सीरिया है ਉਹ सब बर्बाद हो गए। यूएई ने जिन्ना भी हैगा गल्फ ਇਹਨਾਂ ਨੇ दुबई वगैरह ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ कट्टरवाद ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ मतलब कॉम्युनल तो सैकुलर हो गए ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कॉम्युनल हो के कोई भी कौम तरक्की कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, सैकुलर ही तरक्की कर सकते हैं। लेकिन इत्थे साडा इंडिया जिहड़ा है सैकुलर तो वापस जिहड़ा कॉम्युनल होंदा जा रहा है। नहीं कॉम्युनल क्यों हो रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਹੈਡਗਵਾਰ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਇੱਕ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਹੈ, XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਸ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇੱਕ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ MSC MSP। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਟ ਜੀ, ਫਾਰਮਰ ਐਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੰਟੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੌਣ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪ ਵੇਚੇ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੰਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 70% ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ SDM ਜਾਂ DM ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ SDM ਔਰ DM ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ DM SDM ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਮੀਨਸ ਡੀਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਹੈ, ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਨਿਬੇੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡੀਸੀ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਡੀਸੀ ਐਂਡ ਐਸਡੀਐਮ। ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਯੈਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੜਨਗੇ, ਔਰ ਲੜਨਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਿੰਦਰ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, मतलब हिंदी ची थोड़ा जो तुसी इस चीज से रोशनी पाओ जी। अगला तो ऐसा है जी, पूरे देश के किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, गांव देहात, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान को इकट्ठा होना पड़ेगा। और नौजवान अगर इकट्ठा होगा तो नौजवान ही इस लड़ाई को जीत सकता है। और एक ये नॉन पॉलिटिकल आदमी इसको अगर लीड करेंगे। आंदोलन में कुछ राजनीतिक आदमी आ गए हैं जो राजनीतिक पार्टियां भी चलाते हैं, गाहे बगाहे अपनी पार्टियों की टिकटें बांटते हैं। तो ये पब्लिक की एक आवाज है। मेरे पास कम से कम 50 लोगों ने मुझे ये बात बताया। अभी आर्य जी जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो लोग चुनाव लड़ने वाले ना हो, टिकटें बांटने वाले ना हो, जिसकी वजह से इस आंदोलन को सेटबैक पहुंचा है। क्योंकि सरकारें उन लोगों अरे जी यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन चीजों का ध्यान कौन रखेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे हैं वो आके अपना पॉलिटिकल माइलेज ना ले, जो किसान आंदोलन है वो केवल किसान आंदोलन रहे, उसका कोई भी नाजायज फायदा ना उठा सके। इसको कौन तय करेगा? ये तो किसान यूनियन जो है वही तय करेंगी ना इसको। हाँ, इसका हमारी जो हरियाणा में 17 जत्थेबंदियां इकट्ठी हुई थी जिन्होंने पीपली में भी आंदोलन किया था, सरसा में भी हमारा पक्का मोर्चा के नाम से एक अभी धरना चल रहा है। तो सारी जत्थेबंदियों को इकट्ठा किया जाएगा और जो राजनीतिक आदमी है किसान लीडर के भेष में जो आते हैं उनको हमें काबू करेंगे। कहता हूं अगर हम ये धार्मिक मसले इस मसले के बीच में ले जाएंगे किसान के मसले में, तो इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी और किसान कमजोर होगा। हमें धार्मिक बातों से, क्योंकि किसान जो है, किसानी ही हमारा धर्म है और किसानी एक जमात है और जमात में ही करामात है। अगर हम किसानी एक जमात को लेकर चलेंगे, सभी धर्मों के लोग जो इकट्ठे होकर चलेंगे, किसान मजदूर इकट्ठा होकर चलेगा, भाईचारा इकट्ठे होकर चलेगा, तो ही हम इसको जीत सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूं, जिस तरीके से ये जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। हमारी जो किसान एक बीमार था, किसान की आमदनी कम हो गई थी और किसान की आत्महत्या बढ़ गई थी।
पहले तो बीजेपी ने ये कहा भी 2022 तक हम पूरे देश के किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। उसका बहाना लेकर इन 3 अध्यादेशों के नाम पर 3 जहर के टीके किसान को लगा दिए, जिससे किसान तड़प रहा है, छटपटा रहा है। उन 3 जहर के टीकों का साइड इफेक्ट है और भारी रिएक्शन है किसान की बॉडी पर, और किसान मरने के कगार पर है। और उस साइड इफेक्ट और रिएक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पे एक चौथा अध्यादेश लेके आया जाए, जिससे किसान का साइड इफेक्ट जो 3 अध्यादेशों का था और रिएक्शन वो खत्म हो सके। वो चौथा अध्यादेश है, चौथा बिल हो सकता है वो, जो किसान को बचाएगा, वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का, एक एक दाना खरीद की गारंटी का, और भुगतान गारंटी का जो कानून है वो सरकार बनाए, जिससे किसान बच सके और कॉरपोरेट के हाथों और किसान की जो के साथ जो मंडियों में जो लूट होती है, किसान का जो सोना औने पौने दामों में बिकता है, उस पे नकेल कसी जा सके, वो बच सके। और जिस तरीके से आप देखते हो, एक मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना खरीद गारंटी के साथ साथ एक भुगतान गारंटी की भी बात की है। जिस तरीके से पहले अध्यादेश में एक प्रावधान किया गया है, वे कोई भी कहीं का भी व्यापारी दुनिया के किसी कोने का, वो किसी भी मंडी से या बाहर से किसान के, चाहे वो 100 करोड़ की 200 करोड़ की फसल खरीद सकता है, और उसके पास एक पैन कार्ड होना जरूरी है। बस अगर कोई भी हमें पैन कार्ड देके और यहां से फसल खरीद के ले जाएगा, क्योंकि सरकार ने बोला है अभी जिस दिन फसल खरीदी उसके 3 दिन के अंदर का समय दिया गया, 3 दिन का पेमेंट करने की व्यापारी को। और आपने देखा है कई बार व्यापारी फसल खरीद के भाग जाते हैं और पेमेंट किसान को नहीं मिल पाती, और जिस तरीके से बड़े बड़े राइस वाले, सेलर वाले, एक्सपोर्टर मंडियों का पैसा मार के भाग जाते हैं, हजारों करोड़ रुपया, उससे भी मंडिया को और किसान को नुकसान होता है। एक भुगतान गारंटी का भी एक कानून बनाया जाए। सरकार इस बात की गारंटी ले, अगर कोई व्यापारी भाग जाता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है उससे लेकर, या सरकार अपने खाते से किसान की पेमेंट सुनिश्चित करे। ये हमारी खास तौर पर मांग है। मैं आपकी सारी बातें मैंने सुनी, और आपकी बातों का मैं एक एक करके आपने कहा कि यहाँ धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। देखिए, जहां तक धर्म की बात है, मैं आपको बताऊं, गुरु ग्रंथ साहिब जी में आता है कि एक पिता एक कस के हम बारिक, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ किसान ही नहीं, हम सभी का सबसे पहला धर्म है इंसानियत। लेकिन क्या सरकारें, क्या राजनीतिक पार्टियां इसको मानती हैं? नहीं मानती। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो हिंदू पार्टी हो, चाहे सिख पार्टी हो, चाहे वो इस्लामिक पार्टी हो, कोई भी पार्टी। अकाली दल इलेक्शन लड़ता है, अकाली दल सिखों के नाम पे, लेकिन वो सिखों का सगा नहीं है। हिंदू पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं हिंदुत्व के नाम पे, वो हिंदुओं की सगी नहीं है। सेम ऐसा इस्लाम में, और सेम लगभग सभी धर्मों में यही हालात है। अब आपने दूसरा जिक्र किया एमएसपी पर कानून। देखिए, एमएसपी पर कानून जो बनाना है वो कौन बनाएगा? बनाएगी सरकारें। अगर सरकारों ने किसानों के हक की बात करनी होती तो ये 3 या 4 बिल जो आते ही क्यों? ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप ये इस चीज पे आप बताइए, बाकी हमारे दर्शक फैसला करेंगे। तो घूम फिर के बात यही आ जाती है कि सबसे बड़ी चीज यही है कि किसान एकता जो है, जिसका आप लोग बैठ के हर अपने धरने पर, आप अपने प्रदर्शन में नारा लगा रहे हो कि किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता तो तभी होगी जब हम लोग एकजुट होंगे। हम लोगों से मेरा मतलब सिर्फ किसानों से नहीं, आपने जैसे जिक्र किया युवा, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, क्योंकि छोटा व्यापारी सबसे ज्यादा बर्बाद, किसान से ज्यादा बर्बाद छोटा व्यापारी होगा। मेरा कहना यहां है। अब आपसे ही मेरा प्रश्न है, आपके हिसाब से सिर्फ किसान बर्बाद होगा या छोटा व्यापारी भी बर्बाद होगा? बड़े संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास अब वक्त कम है, बड़े संक्षेप में जवाब दीजिएगा, कौन कौन बर्बाद होगा अगर ये काले कानून ये वाले नहीं हटे तो? देखो मैं ये बताता हूं। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अभी हमारी फसल, यहाँ धान की फसल कटी है और दिवाली अभी 14 तारीख की दिवाली है इसी महीने की। तो हमारे जो त्योहार है वो भी फसल चक्र के साथ संबंधित है, और हमारे जो बाजारों में जो रौनक है वो भी फसल बिकने बाद ही रौनक आती है। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 70% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो
खेती से डायरेक्ट तौर पर जुड़ी है, और मैं तो यहां तक कहूंगा इनडायरेक्ट तौर पर तो 100% हमारी जनसंख्या किसान के साथ जुड़ी है, मजदूर के साथ जुड़ी है। जी और बिल्कुल। हमने जो सरकार से मांगा था, वो हम सरकार से कई बार ये कहते हैं। जी, आपने इकोनॉमी का जिक्र किया तो मैं हेलो बता देता हूँ कि हेलो इकोनॉमी जो है हाँ वो सिर्फ किसान की फसल से ही नहीं जुड़ी, किसान के थ्रू और भी जुड़ी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप भी खुद किसान हैं, अंग्रेज हाँ सिंह पन्नूबी हाँ जी हाँ जो है बिल्कुल किसान परिवार से संबंधित है। एक किसान को अगर 1 लाख अगर कहीं से आता है तो वो 20,000 का मोबाइल फोन खरीद लेगा, 30, 35, 40 हजार की मोटरसाइकिल खरीद लेगा, बच्चों के कपड़े, बीवी के गहने कर कर आके जब वो बाद में पूरा हिसाब लगाएगा तो पता लगेगा आया था 1 लाख रुपया, खर्च दिया 1,25,000 रुपया। अब उसने जो मोबाइल खरीदा, गहने खरीदे, जी मोटरसाइकिल खरीदी और जो भी खरीदा उन सब पर टैक्स भी तो दिया, वो भी सरकार के जीएसटी वगैरह जो वो भी जा रहा है। जी तो किसान जी जो जी एक देखो, एक जो सरकार तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्रोत है। अंग्रेज सिंह जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਜੀ 2020। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਐਕਟ 2020। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 2020। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਐਮਐਸਪੀ ਐਮਐਸਪੀ। ਨਿਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਕਈ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਲਿਮਿਟਸ ਕਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਛਿੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾ ਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਉਸ ਟਾਈਮ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਜ਼ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਬੰਦੇ ਤਰਾਹੀਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਗੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੋਗੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਆਰੀਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਆਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਰੇ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਆਰਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।